કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 9માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ગુજરાતી વિષયનો પાઠ નંબર 10 ભારતીય સંસ્કૃતિની સિદ્ધિ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ભાગ નંબર 3ના પાના નંબર 84 થી 88 ઉપર મળી જશે, જેનો આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास चैनल में नवा होय तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ नंबर 10 भारतीय संस्कृति की सिद्धि, जेमां मित्रों विभाग ए में जोड़का जोड़वाना छे। सौ प्रथम तमने संस्कृत विषे एटले के मित्रों अहींया संस्कृति आपेली छे, तो संस्कृतिनुं जोड़कું साचું बने छे। भूख लागवा छतां आजे एकादशी छे एटले न खाऊं, बराबर 3 नंबर। 2 नंबर में मित्रों आवशे 1 नंबर प्रकृति है तो एमनी सामे आवशे भूख लागे अने खाऊं। त्रीजू विकृति, भूख न लागवा छतां खाऊं, बराबर। तो आवी रीते आपणे जोड़का जोड्या। हवे प्रश्न मित्रों 1 नो ब है, योग्य विकल्प पसंद करी खलग्या पूर्ण करवानी है। 4 आजे पश्चिमना लोको खलग्यामां घणा आगळ वध्या छे, तो आपणो जवाब आवशे विज्ञान, जे आपणे अहींया खलग्या पूर्ण करीशुं। 5 प्रकृति ने हर हमेश खलग्यानुं रूप आपता रह्युं, तो संस्कृतिनुं रूप आपता रह्युं। 6 नरसिंह मेहताए खलग्यानो महिमा गायो छे, तो भारतनो महिमा गायो छे। 7 खलग्या एटले सहज स्वभावथी नीचे पड़वुं, विकृति। 8 खलग्या एटले सहज स्वभावथी ऊपर उठवुं, संस्कृति। हवे आपणे प्रश्न 1 नो क नी वात करीशुं। एक वाक्यमां उत्तर लखवाना छे। 9 भारत पासे अद्वितीय एवुं शुं छे, तो भारत पासे अद्वितीय एवी तेनी विचार संपदा है। अहीं आपणे लखवाना छे विचार संपदा। 10 विकृतिओ क्यारे क्षीण थती जशे, तो जवाब माणस में वैज्ञानिक वृत्ति जेम जेम वधती जशे तेम तेम विकृतिओ क्षीण थती जशे। हवे आपणे जोईशुं मित्रों प्रश्न 1 नो ड 2-3 वाक्य में जवाब आपवाना छे। 11 प्राचीन समयना ऋषि आजे आवे तो शुं कहेशे, जवाब प्राचीन समयना कोई ऋषि आजे आवे तो तेमने आपणो बाह्य वेश भले जुदो देखाय पण तेमने आपणामां कंईक जरूर देखाशे, जेथी ए ऋषि कहेशे कि आ मारा ज बाळको छे। प्रश्न मित्रों 1 नो ई छे, 7-8 लीटीमां उत्तर लखवाना छे। 12मुं छे आ पाठमांथी भारतीय संस्कृतिनी विशेषताओ नोंधो। मित्रों जवाब आपणे लखीए कि भारतीय संस्कृति मनुष्यनी पशुतामांथी मानवता तरफ आगळ लई जाय छे। भारत पासे सुंदर विचार वैभव और आध्यात्मिक विचार संपदा है। भारतीय संस्कृति ए शब्दों एक अखंड परंपरा जाळवी राखी है। भाषाओं बदलाई है पण अपनी शान परंपरा अखंडित थती नहीं। भारतीय संस्कृति ए स्थल कालनो भेद छतां एकतानुं दर्शन कराव्युं छे। जे संस्कृति विभिन्न भाषाओं और अपार विविधतावाळा आ भारत देशने एक मान है। हवे आपणे विभाग सी व्याकरण पर जईशुं, जेमां मित्रों माग्या मुजब जवाब आपवाना छे। 13मो प्रश्न है नीचेना शब्दों साची जोड़णी शोधो। तो मित्रों अहींया जे 4 शब्द आपेला छे तेमां साची जोड़णी अद्वितीय आवी रीते लखाय छे, जे आपणे अहींया लख्युं। बीजुं आध्यात्मिक, तो आ रीते लखाशे। एना पछी समानार्थी शब्द है संपदा, तो संपत्ति थशे, जे आपणे अहींया लखीशुं। सावध एटले सावचेती, ते अहींया लखीशुं। 15मो प्रश्न है संज्ञाओं आपेला विकल्पमांथी साचो प्रकार ओळखावो। मित्रों माणस तो जातिवाचक कहवाय, तुलसीदास व्यक्तिवाचक, भारत समूहवाचक, बराबर। तो आपणे अहींया लखीशुं। मित्रों अहींया भारत बराबर है। चालो आगळ जोईशुं। 16मो नीचेना शब्दों कयो प्रत्यय रहेलो छे ते जणावो। तो भारतीय ए पर प्रत्यय है और संस्कृति ए पर प्रत्यय रहेलो छे। 17मो जोईशुं मित्रों अहींया नीचेना शब्दों लिंग ओळखो। पहाड़ तो ये पुल्लिंग है, जे आपणे अहींया लखवाना छीए। नरसिंह ए पुल्लिंग है, इस पण अहींया लखीशुं। एना पछी 18मो छे नीचेना वाक्यों में कयो अलंकार है ते जणावो। हिमालय जेवो अद्भुत पहाड़, तो अहीं ज छे, आ उपमा अलंकार है। 19मो छे साचो समास ओळखावो। नरसिंह तो मित्रों ये कर्मधारय समास, विचार संपदा ए तत्पुरुष समास है।
20મો છે વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધી તેનો પ્રકાર લખો. પહેલું, ભાષામાં 10,000 વર્ષોથી એના એ શબ્દો ચાલ્યા આવતા હતા, તો 10,000 એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ. બીજું, આપણો દેશ ભારે સુજલ ને સુફળ છે, તો ભારે એ ગુણવાચક વિશેષણ. 21મો છે મિત્રો, વાક્યમાં કયું સર્વનામ વપરાયું છે તે શોધવાનું છે. પહેલું, આજે પશ્ચિમના લોકો વિજ્ઞાનમાં ઘણા આગળ વધ્યા છે, તો આ લોકો બરાબર એ સર્વનામ છે. બીજું, મારું તો માનવું છે કે વિજ્ઞાનની જેમ પ્રગતિ થતી જશે તે માણસમાં વૈજ્ઞાનિક વૃત્તિ વધતી જશે, તો અહીંયા મારું એ સર્વનામ છે. ચાલો આગળ જોઈશું. તળપદા શબ્દોનું શિષ્ટ રૂપ આપો. વરસ તો વરસ આ રીતે લખાય. 23મું છે શબ્દોના વિરોધી શબ્દ લખો મિત્રો. બાહ્ય તો આંતરિક થાય, સાવધ તો ગાફેલ, પ્રાચીન તો અર્વાચીન અને અભિમાન તો નિરાભિમાન. 24મો છે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ. વધારે પડતું ખાનાર હોય અને ખાઉધરું કહેવાય. મુશ્કેલીથી તૂટે, ફાટે કે ચવાય તેવું. મિત્રો આનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. ચાલો આપણે ફટાફટ મિત્રો કોમેન્ટ કરી દઈશું. 25, કર્તરી વાક્યમાંથી મિત્રો કર્મણી વાક્ય રચના બનાવવાની છે. પહેલું છે નરસિંહ મહેતાએ ભારતનો મહિમા ગાયો છે, તો મિત્રો આપણે કર્મણીમાં ફેરવીએ તો નરસિંહ મહેતા દ્વારા બરાબર ગુજરાતનો મહિમા ગવાયો છે. પછી નિષેધ વાક્ય ફેરવાનું છે, હકાર હોને નકારમાં. પહેલું છે હજારો વર્ષોનો આપણો પુરાતન દેશ છે, તો હજારો વર્ષનો આપણો અર્વાચીન દેશ નથી. બીજું, માણસ સુખ અને દુઃખ શોધે છે, માણસ સુખ અને દુઃખ શોધતો નથી. બરાબર. ચાલો હવે સાદું કે સંયુક્ત વાક્ય. પહેલું છે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જીવન પાથે અમોલું છે, તો આ સાદું વાક્ય છે. એના પછી ધ્વનિ શ્રેણી છૂટા પાડવાના છે. આધ્યાત્મિક તો આ વત્તા ધ વત્તા ય વત્તા આ વત્તા ધ વત્તા મ વત્તા ઈ વત્તા ક વત્તા અ. હિમાલય હ વત્તા ઈ વત્તા મ વત્તા આ વત્તા લ વત્તા અ વત્તા ય વત્તા અ. સંસ્કૃતિ સ વત્તા અમ વત્તા સ વત્તા ક વત્તા રૂ વત્તા ત વત્તા ઈ. ગુજરાત ગ વત્તા ઉ જ વત્તા અ ર વત્તા આ ને ત વત્તા અ. બરાબર. આ ધ્વનિ શ્રેણી છૂટા પડ્યા. મિત્રો હવે વિભાગ ડી લેખન વિભાગ છે. આપણે અહીંયા નિબંધ લખવાનો છે. બરાબર. નિબંધ લેખનમાં છે આપણો તહેવારો. ચાલો આપણા તહેવારોનું મહત્ત્વ વિશે લખીએ તો માનવ જીવન અનેક વિવિધતાઓથી ભરેલો છે. આપણે આપણા જીવનકાળમાં અનેક પ્રકારના કર્તવ્યો અને જવાબદારીઓ નિભાવવી પડે છે. આ જવાબદારીઓમાં માણસ એટલો બધો વ્યસ્ત થઈ જાય છે કે તેને હરવા ફરવા કે મનોરંજન માટે સમય મળવો મુશ્કેલ થઈ ગયો છે. રોજિંદા અને સતત શ્રમથી માનવ જીવન કંટાળા સ્વરૂપે નિર્જીવ બની જાય છે. માટે ઉત્સવોની ઉજવણી જરૂરી છે. ઉત્સવો અને તહેવારો માનવ જીવનમાં પરિવર્તનો લાવે છે. ઉત્સવો અને તહેવારો માનવ જીવનમાં આનંદ, રાહત અને સુખ ચેનમાં વધારો કરે છે. તહેવારો માનવ જીવનની જીવવા યોગ્ય એક અમૃત તત્વ અને સંજીવની છે. દરેક તહેવારોની પોતાની અલગ અલગ ધાર્મિક માન્યતાઓ અને પરંપરા પણ હોય છે. દરેક તહેવારોનું આગવું મહત્ત્વ રહેલું છે, જેથી સમાજનો દરેક સમુદાય અલગ અલગ સમયે આ તહેવારોમાં ભાગ લે છે. દરેક વ્યક્તિમાં તહેવારના આગમનની ખુશી હોય છે. વિધિ વિધાનથી અને ખૂબ જ આનંદથી તે તહેવારમાં ભાગ લે છે. ભારતમાં વિજયાદશમી હોય, નવરાત્રિ હોય, દિવાળી, બેસતું વરસ, હોળી, ધૂળેટી, મકર સંક્રાંતિ, જન્માષ્ટમી, ગણેશ ચતુર્થી, નાતાલ, મહાશિવરાત્રિ વગેરે જેવા તહેવારો પણ ઉજવાય છે. આમ દરેક તહેવાર આપણને કંઈક ને કંઈક સંદેશ આપીને આપણા જીવનમાં નવો ઉત્સાહ ભરી દે છે. તો આ વાત કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા પાઠ નંબર 10 જે છે તેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની. મિત્રો ખાસ કરીને આપણી જે ચેનલની અંદર ધોરણ 9નું અલગ અલગ મટીરિયલ મુકાઈ રહ્યું છે, જેમાં પ્રકાશ પાડીએ તો સૌપ્રથમ તો એકમ કસોટીના પેપર સોલ્યુશન હોય, મોડેલ પેપર સોલ્યુશન. પછી આપણી જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આવેલી છે તેના સંપૂર્ણ સચોટ સાચા સોલ્યુશનો મૂકી રહ્યા છે. પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક આવી છે તેનું પણ મિત્રો સોલ્યુશન બનાવીને મિત્રો આપણે મૂકી રહ્યા છે. તો ખાસ જો તમારે જોવાનું બાકી હોય તો ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને જોઈ પણ શકો છો. બરાબર. અને ખાસ તમે હજી સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી ન હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અવશ્ય કરજો. તમારા મિત્રો સુધી પણ આ વિડીયો અવશ્ય શેર કરજો અને ખાસ કરીને મિત્રો લાઈક કરવાનું પણ ન ભૂલતા.
ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. અમને રજા આપશો. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.